Dnešná situácia v systéme náhradnej výchovy na Ukrajine sa pomaly zlepšuje. V priebehu posledných rokov vznikajú detské domovy s rodinným charakterom výchovy, ktoré poskytujú deťom oveľa lepšie podmienky ako tradičné detské domovy. Zakarpátsko je jedinou oblasťou na Ukrajine s najväčším počtom detských domovov rodinného typu, kde sú umiestnené deti. K takýmto zariadeniam patrí už skoro 13 rokov fungujúci v meste Veľký Berezný detský domov rodinného typu svätého Gabriela. Detský domov rodinného typu vo Veľkom Bereznom vznikol vďaka rodine Revajových, ktorá sa od roku 2001 stará o výchovu detí v tomto zariadení. Momentálne v dome svätého Gabriela bývajú 4 deti. Ako tvrdí ich mama vychovávateľka, deti musia dodržiavať určitý poriadok. Стоїмо всім 15. Ну, ще 15 минут, 10-15 минут мають діти на розкачку. Ранкові процедури, діти миються, вмиваються, гімнастика, снідаємо. Прибираємо за собою, вбираємо, йдемо до школи. Після обіду мають вільний час. Значить, у нас Каролінка має музичну школу мистецтв відвідує, радо відвідує. Хлопці спортивні, футболісти. O pobyte v rodine sa vyjadrili aj sami deti. Мені 14 років. Живу у Великому Березному. Учуся у 8 класі. Люблю фізкультуру, трудове, світову літературу, алгебру. Також займаюся спортом, з футболу і займався штангою. Люблю грати в теніс. Ну і так, люблю своїм братом грати, Павлом, Василем, Кароліном. Люблю такі настольні ігри, грати в шашки. Я вже тут у дитячому будинку 4 роки. Приїхав сюди 3 березня. Мені це тут дуже подобає. І хочу далі тут перебувати. Також люблю діду допомагати. В праці, там, якщо треба допомогти, допомагаю. Біциклі наладжувати, вони допомагають мені, я їм учу, де котрий ключ, бо вони ще так не знають. А і такі стольчики, які маленькі, щось треба, то наладжують. Зо мною на рибу навіть ходити до того. Гомбалку ми робили, та теж допомагали мені. Вася ключик крутив, скручував її. До такої, коли щось що роблю, то вони допомагають мені, звісно. Особливо Діма вже векший, Павло ще знає допомагати. Pavol a Karolina v tomto domove sa nachádzajú od samého narodenia. Мені 12 років, я учуся в 7 Б класі в гімназії. Мої улюблені предмети – фізкультура, географія, музика і малювання, і зарубіжна. Я мамі люблю допомагати, варити їсти, і прибирати. Мені 10 років, я ходжу в 5 клас. Я люблю музику. Після обіду я йду на футбол. Ми ходили на стадіоні, грали. Далі в Львів, у Стрілки їхали, ми там запросили та теж грали. Ja хочу stať futbolistom. Pred pár rokmi rodina Revajových zobrala do opatery postihnuté dieťa. 15-ročný Vasil v útulnom rodinnom prostredí urobil veľké pokroky. Маємо дитину-інваліда, ДЦП помірна розмова відсталість, він є вдома, індивідуальна форма навчання і чекаємо вчителів, коли вчителі приходять до нас на урок. Учень 8 класу, знає точно розклад всіх своїх предметів і з нетерпінням чекає вчитель. Steny detského domova rodinného typu už opustili niekoľko dospelých chovancov. Mladí ľudia sa úspešne uplatnili v živote. Дуже ми радіємо, коли до нас приходять наші вихованці, випускники. Діти раді, наприклад, Василь, Павло, Каролінка, які їх знають від самого народження, радуються, тішаться. І, наприклад, якщо мені треба сказати, яке зауваження дитині, так Вася або Марина подивиться, чи Василина на дитину, вони вже зрозуміли, що зробили не так.
Значить, вони користуються повагою у наших теперішніх вихованців. Ми хотіли поповнити, тому що ми маємо і бажання, і любляче велике серце для дітей, і маємо для того всі умови, щоб діти виховувались і росли у нашій сім'ї. Бо бачимо кінцевий результат нашої роботи з тих 8 випускників, яких ми маємо. Діти здобули певну освіту по своїх здібностях. І техніку Маринка закінчила, і університет, працевлаштована, ліцею закінчили. Львів Галина і Ужгород Міша і Василь. Всі працюють. V rodine Revajových detí majú aj kresťanskú výchovu. Častým hosťom v tomto detskom domove je rímskokatolícky kňaz otec Anton Jedinák. Ja som rád, že v našej farnosti Veľký Berezný je takýto detský dom rodinného typu, pretože keď si otvorím už Sväté písmo, tak vidíme, že Ježiš mal najbližších, Jozefa a Máriu, vyrastal v rodinnom prostredí, cítil tú lásku, mohol popri Jozefovi vyrastať, zmáhať sa v remesle a takisto rodinné domy rodinného typu deťom, ktorí majú ťažkosti, ktorí nemajú rodičov, môžu poskytnúť túto pomoc. V prvom rade je to dar lásky, ktorú rodičia dávajú, s ktorou sa starajú o tieto deti, ktoré vlastne im Pán Boh dal. Druhá vec, čo je tá veľmi krásna v tom rodinnom kruhu, je také krásne spoločenstvo lásky, že to dieťa môže pocítiť, že ho niekto má rád, že niekto o neho stojí, že sa niekto o neho stará. Z druhej strany, keď si tak zoberieme tie veľké internáty, ktoré sú, takisto dávajú tým deťom to, čo im treba, ale rodina je rodina a rodinu nenahradí ani štát, ani internát. Rodina to je to, čo každý z nás chceme mať a to je možno ten najkrajší dar. Tak ako Ježiš mal rodinu Jozefa a Máriu, tak aj tieto deti majú svojich rodičov, do ktorých sa môžu kedykoľvek obrátiť s prosbou, s pomocou, poďakovať, možno aj vyplakať, keď je to potrebné. 2 roky som pôsobil v Bratislave, mal som možnosť vidieť začiatky rodinných domov rodinného typu, ako sa to začínalo. Vidím to tu na Ukrajine a môžem povedať, že naozaj takéto malé spoločenstvo môže veľa dobrá priniesť aj do tej našej veľkej spoločnosti, do toho štátu, v ktorom sa nachádzame, kde žijeme. Ja si tu chodím odpočinúť, vypiť kávu, čaj, malo sa pohrať s deťmi a naozaj, že keď prídem, tak ja si naozaj pri tých deťoch odpočívam. Troška ma deti hnevajú, troška ja hnevám deti, jedno s druhým, ale teším sa, že som tu, že som s nimi. No, hnevať nie v tom slova zmysle, že hnevajú mňa, že teraz som na nich kričím, nie, ale v tom, že ako kamaráti sa hráme, počtuchujeme jeden do druhého. Takže asi tak. Detské domovy rodinného typu zabezpečujú deťom výchovu, prípravu na vyučovanie, záujmovú činnosť, zdravotnú starostlivosť a dbajú o všestranný a prirodzený rozvoj osobnosti každého dieťaťa. Tak ako sa vinie Dunaj touto krajinou, kľukatia sa pukliny na tisícročných nádobách národov. Ich charakteristická stopa spolu s teplým, úrodným a riečnym krajom so strategickou polohou formujú tunajšie obyvateľstvo už 7000 rokov. V období pred naším letopočtom sa prví ľudia obývajúci Čerhátske pahorkatiny nad Dunajom živili rybolovom a pastierstvom. Keď doširoka rozliatý Dunaj s mnohými ostrovmi a rozvetvená delta Hrona a Ipla ustúpili do svojho užšieho koryta, rozsiahle nížinaté pastviny a úrodná pôda poskytla obživu pre ďalšie prichádzajúce etniká.
Dobyvačné ambície vodcov v prvých storočiach nášho letopočtu vyústili do bojov medzi národmi. Priniesli však aj tradície, ktoré sa zachovali dodnes. Tunajší obyvatelia čoskoro zistili, že južné svahy sú božím darom pre pestovanie vínnej révy a vody Dunaja sú plné rýb. Troskám rímskych opevnení pozdĺž Dunaja dali nový život slovansko-avarské osady a veľkomoravské hradiská. Časť z nich slúžila ako bajta, strážne obydlia vinohradov. Bin, Ďarmot, Ebed nesú pravdepodobne pôvod a mená slovanských, maďarských a tureckých kniežacích a vodcovských rodov. Popri Hrone sa usadzovali a zakladali osady horehronskí pltníci. Osídľovanie pôvodných usadlostí po vojnách vznikalo z podnetu uhorských kráľov. Len pár krokov od Dunaja je pod novými stavbami už 2000 rokov pochovaná rímska pevnosť Anavum. Centrum budúceho mesta však nezačalo vznikať na neskoršom slovansko-avarskom sídlisku o niekoľko kilometrov západnejšie, ale v blízkosti tohto opevnenia. Letohrádok Kakat, miesto odpočinku, spojené so Strihomom Brodmi, prievozom a neskôr Kivadlovým mostom, dalo vybudovať už maďarské knieža Gejza v 10. storočí. Z čias tatárskych vpádov sa zaužíval názov Parkan, znamenajúci brvná, ktorými bolo potrebné Letohrádok ochrániť. Zatiaľ, čo ostrihomské rodisko prvého uhorského kráľa Štefana nadobúdalo čoraz výraznejšie rysy bohatého intelektuálneho kráľovského mesta, hlavného sídla krajiny a centra cirkevného života, Parkan sa stával akýmsi predmestím, chudobnou rybárskou osadou s typickými rybárskymi domami na koloch. Rybári z mestskej časti Gürdal, v turečtine pomenúvajúci osadu najbiednejších a najponíženejších obyvateľov, zásobovali ostrihomskú arcidiecézu rybím mäsom. Hron a Dunaj živili aj prievozníkov a mlynárov. Mesto v uhorskom období získavalo aj charakter kupecký. Židovskí, nemeckí a slovenskí kolonisti prinášali do mesta remeslá a obchodnícku činnosť. Obchodné cesty viedli po vode do Parkanského prístavu, po súši najmä po strategickej soľnej ceste, ktorá si vynútila postavenie kamenného mostu pri Hrone a niekoľkých soľných skladov. Len takýmto plynulým prepojením s najvzdialenejšími krajinami sa v meste onedlho ocitli aj kupci z ďalekého Orientu. Trhy a jarmoky sa konali na oboch brehoch rieky. Ale iba rybárska osada sa každý mesiac niekoľkokrát do roka menila na pár dní na čulé obchodné stredisko. Tak je tomu až dodnes na jarmoku Šimona a Júdu, poriadanom jedenkrát do roka. Intenzívne pokresťančovanie sa tiahlo celými stredovekými dejinami regiónu. Možno práve Bínske zemné valy slúžili kráľovi Štefanovi ako opevnenie v boji proti pohanskému náboženstvu. Kresťanské obyvateľstvo malo vtedy už vlastné cirkevné bašty, najmä na strategických polohách v blízkosti Hrona a Dunaja. Niektoré z nich boli postavené už v 12. storočí, takmer všetky stoja dodnes.
Stráž pred táborom Džigerdelen. Tento názov dostalo prestavané parkanské opevnenie na tureckú baštu. Tureckej nadvlády sa región zbavil až po 140 rokoch vďaka poľským kráľovským jednotkám s Jánom Sobieským a Karolom Lotrinským. Hrôza z týchto bojov sa šíri ešte aj dnes v legende o obetiach tureckých zajatcov v údolí nárekov. Za panovanie Habsburgovcov sa Parkan už ako mesto a dočasne aj sídlo okresu stalo opäť významnou zastávkou a spojovníkom medzi Bratislavou a Budínom. Zrekonštruovaná soľná cesta viedla cez Parkanskú prepriahaciu stanicu a železný most Márie Valérie spájal Parkan so Strihomom. Priemyselný rozvoj naštartovalo založenie škrobárne, mlynov, octárne a Rennerovej tehelne. O pozíciu centrálnej obce v regióne sa striedavo s Parkanom uchádzala aj mužla. Ostrihom síce stratil status kráľovského sídla, avšak Hradný Vrch sa opäť stal, tak ako už mnohokrát v dejinách, svedkom nového centra duchovného života. V druhej svetovej vojne v najťažších bojoch na Slovensku tu padlo za obeť viac ako 300 obyvateľov mesta a vyše 5000 vojakov sovietskej armády. Od roku 1948 z rozhodnutia povereníctva vnútra republiky mesto vystupuje už pod názvom Štúrovo. Región stráca poľnohospodársky charakter, obyvateľstvo sa od 60. rokov sústreďovalo najmä do fabriky na výrobu celulózy a papiera a ďalších menších výrobných prevádzok. Cez železničnú stanicu sa križovali trate na západ, sever i juh. Časté povodne mobilizovali krajinu k budovaniu hrádzi už od stredoveku. Až v tomto období sa začalo s výstavbou systematickejšie. Aj naďalej sa udržiavala tradícia vinohradníctva, rybolovu a poľovníctva. Najmasovejšiu organizáciu vytvorili rybári. Aj v súčasnosti združuje rybársky zväz asi 1/10 celého obyvateľstva. Vinohradníci oddávna dorábajú víno len pre vlastnú spotrebu. Napriek tomu, že Hroznotu má výborné podnebie na pestovanie, ktoré podporujú okolité vodné plochy. Najviac sa tu darí odrodám Pesecká Leánka, Riesling Vlašský a Veltlínske zelené. Časť úrody sa spracúva a dozrieva na víno v Malokarpatskej oblasti. U nás dorobené belánske vína Chateau Belá sa vyvážajú do celého sveta. Na Chlabanské čakajú 300-ročné pivnice. Nenápadný pohraničný región začalo navštevovať čoraz viac rekreantov a turistov po objavení termálnych prameňov. Prvé kúpalisko s jediným bazénom bolo vybudované v blízkosti Artéskej studne. V roku 1976 cieleným výskumom bol navrtaný do hĺbky 130 metrov takmer 40 stupňov teplý prameň. Od tejto chvíle sa v letných mesiacoch mení tvár Štúrova poprvýkrát na turistickú a rekreačnú.
Na lúke bohatej na divú zver z maďarského pojmu vadaš vyrástol kúpaliskový areál s bazénmi rôzneho využitia, plaváreň a celým komplexom rekreačných, ubytovacích a stravovacích služieb. V lete ho denne navštívi až 12 000 rekreantov. Obyvateľstvo sa týmto podmienkam prispôsobilo. Rozrástla sa obchodná, reštauračná a ubytovacia sieť, rozšírila sa ponuka zábavných, športových a oddychových centier. Hlavná ulica a prevažne storočné budovy prešli od svojho založenia niekoľkými premenami. Každá oblasť regiónu čaká na objavovanie svojej kultúrnej, historickej či prírodnej hodnoty. V cípe kameničiarskej lokality v Kováčovských kopcoch chráni prírodná rezervácia ojedinelé rastlinstvo, vzácne druhy živočíšstva a hmyzu. Doba tu čiastočne pochovala maďarské šľachtické sídla a nedokončené vojenské objekty. Chránený Parížsky potok, Čerhátske pahorkatiny, Čenkovské stepy a lesy sú pôvodným bohatstvom tohto kraja. Posledné zvyšky mora zostali v Kamenínskom slanisku a Ľubianskej morskej lagúne s jedinečnou slanomilnou vegetáciou. Staré domy mešťanského a poddaného obyvateľstva ešte aj dnes spĺňajú svoju funkciu. Belanský kaštiel je jediným zachovaným šľachtickým sídlom v Štúrovskom regióne. Slávu významných historických období a odkazov našich predkov oživuje celý región. Nie len do zeme, ale aj do vody zapustili hlboké korene športové oddiely vodného motorizmu, kanoistiky, plavcov a vspieračov. Mená najlepších figurujú na zozname majstrov Slovenska a listine olympijských medailistov. Zrekonštruovaným mostom sa pohyb obyvateľov zintenzívnil. I keď mimo sezónnych mesiacoch sa Štúrovo znova stáva tichým a pokojným mestom s romantickou siluetou rybárov, vinohradníkov a záhradkárov. A možno aj preto tu múzy nachádzajú svoj domov. Už Marcus Aurelius v zátiší Hrona naplňal svoje filozofické a literárne poslanie. A toto prostredie je dodnes žičlivé pre literárnu a výtvarnú tvorbu. O túto zem sa mnohokrát uchádzali tí najmocnejší. Usadili sa tu, aby vytvorili nezabudnutelnú symbiózu človeka a krajiny. Ešte aj dnes si odnáša z týchto končín zatúlaný pútnik jeho nezmazateľnú stopu. Tak ako ju v sebe nesú po tisícročia tunajší obyvatelia.